સૌથી પહેલા વાત એ જ ચર્ચાની જે ચોરે ચૌટે ઘરે ઘરે અને ઓફિસમાં થઈ રહી છે અને એ છે બિહારના રાજકારણની ચર્ચા કે ભાઈ બિહારમાં હવે શું નીતિશ કુમાર ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે બેસશે કારણ કે ખળભળાટ મચેલો છે બિહારના રાજકારણની અંદર ગઠબંધન તૂટી ચૂક્યું છે જો કે સૌથી નાની પાર્ટી છે નીતિશ કુમારની માત્ર 45 ધારાસભ્યો તેમની પાસે છે લાલુ યાદવની આરજેડી પાસે 79 ધારાસભ્યો ભાજપ પાસે 78 ધારાસભ્યો છે હવે કઈ બાજુ આ નૌકા જાય છે બિહારના મુખ્યમંત્રી તરીકે જો રાજીનામું આપે છે તો શું થાય છે અને અત્યારે ગતિવિધિઓ શું છે કહેવાય તો ત્યાં સુધી રહ્યું છે કે આજ સવારથી બપોર સુધીમાં 5 ફોન લાલુ યાદવ નીતિશ કુમારને કરી ચૂક્યા છે પણ નીતિશ કુમાર તેમનો ફોન નથી ઉપાડી રહ્યા નીતિશ કુમાર કોઈ મચક આપવા માટે તૈયાર નથી અને આ બધાનું મૂળ એ છે કે નીતિશ કુમારને બનવું હતું ઇન્ડિયા ગઠબંધનના સંયોજક ન બની શક્યા પ્રધાનમંત્રી પદની રેસમાં પણ પોતે ન દેખાયા અને પછી નીતિશ આડા ફાટ્યા હોવાનું કહેવાય રહ્યું છે હવે શું થાય છે અત્યારે શું ચાલી રહ્યું છે શું ગણિત મંડાઈ રહ્યા છે તમામ વિશે जानिए अजय यादव पासेથી अजय। देखिए, निश्चित तौर पर नूपुर घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक जो है पटना में चल रही है। हालांकि ये विधायक जब बैठक में जा रहे थे तब उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि बदलाव की बयार है, देखते ये है कि क्या पार्टी आलाकमान की तरफ से फैसला लिया जाता है और बैठक में जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट यही है कि जो जेडीयू विधायक दल की बैठक कल होने वाली थी उसे प्रीपोन कर करके आज 7 बजे बुलाया गया है। सभी विधायकों को कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी पटना पहुंचने की कोशिश कीजिए। संभावना ये जताई जा रही है कि आज विधायक दल की बैठक के बाद ही नीतीश कुमार हो सकता है कि आज ही इस्तीफा दें और कल तक शपथ ग्रहण का समारोह हो। वहीं तीसरी तरफ अगर बात करें तो राज्यपाल जो अभी तक पटना में मौजूद नहीं थे वो राजभवन पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कोई भी गतिविधि अगर घटती है तो सीधे नीतीश कुमार जो है वो राजभवन जा सकते हैं और आगे का जो फैसला है वो ले सकते हैं। लेकिन इस बीच आरजेडी के भी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें जो लालू यादव है उनको सर्वे सर्वा बनाया गया है कि आगे की जो भी कमान होगी या जो भी कमांड दिया जाएगा उसको जो विधायक दल है वो उसको फॉलो करेंगे। लेकिन आरजेडी की तरफ से जरूर ये कहा गया, खास करके तेजस्वी यादव की तरफ से, कि नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाते हुए हमने जो भी डेकोरम था उसको फॉलो किया, कहीं भी पार्टी लाइन से या कह सकते हैं गठबंधन के लाइन से इतर जाकर के कोई भी काम नहीं किया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस बार पिछली बार की तरह हम किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को सीधे तौर पर सरकार बनाने की छूट नहीं दे सकते, हम भी अपनी तरफ से कोशिश जरूर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब सबकी नजरें जो है वो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी पे टिकी हुई है। जीतन राम मांझी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपनी विधायक दल की बैठक बुलाई है और सारा दारोमदार अगर आरजेडी का कहीं ना कहीं कोई भी अगर करामात देखने को मिलती है तो वो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी से होकर के गुजरती है। जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं और इस तरह कहा जा रहा है कि आरजेडी अगर कोई प्रयास करती हुई दिखाई देती है तो उसकी संख्या जो है 120 के करीब पहुंचेगी जीतन राम मांझी को लेकर के। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि कम से कम वो जेडीयू के कुछ नेताओं को या तो इस्तीफा दिलवाएं या तो कुछ अपने संपर्क में रख करके कुछ ऐसा खेल करें कि जिसके वजह से आरजेडी जो कह रही है उसको पूरा कर सके। लेकिन जो सीधा गणित दिखाई दे रहा है वो गणित यही दिखाई दे रहा है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी अगर मिलकर सरकार बनाना चाहे और कोई किसी भी तरह की टूट-फूट ना हो तो ये सबसे आसान है और सबसे सरल है। और इसी बात को लेकर के चूंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी बैठक कर चुकी है, अभी फिलहाल पटना में बैठक चल रही है, तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी ये बैठक करने के बाद, जैसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक जो विधायकों का जो सिग्नेचर वाला जो पत्र है वो नीतीश कुमार को सौंपा जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार 7 बजे अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। हो सकता है कि आज ही वो इस्तीफा दें और कल शपथ ग्रहण का समारोह हो सकता है। तो एक तरह से ये माना जा रहा है कि जो घटनाक्रम तेजी से बदला है उसमें आने वाले समय में जल्द से जल्द हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बनती हुई दिखाई दे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार अजय बनती दिखाई दे रही है और साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि इंडी अलायंस जो है उसके चीथड़े उड़ रहे हैं। इंडी अलायंस में से ममता ने पहले खुद को बोल दिया, वहां पर बंगाल में उन्होंने कह दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। भगवत मान बोल चुके हैं कि वो पंजाब में अकेले लड़ेंगे। इंडिया अलायंस के चीथड़े उड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो आंकड़ों पे अगर नजर की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और उसके बाद जेडीयू आती है। कांग्रेस का तो कोई हिसाब ही नहीं है, 19 सीट केवल उनके पास है। इसमें किस तरह का गणित बैठ सकता है? देखिए, अगर गणित की बात करें तो निश्चित तौर पे जैसा आपने कहा कि पश्चिम बंगाल से लेकर के आम आदमी पार्टी पंजाब से लेकर के यहाँ तक कि
उत्तर प्रदेश में भी हालांकि आज थोड़ा सा पॉजिटिव खबर आई है कि कांग्रेस के साथ थोड़ा अलायंस होता हुआ दिख रहा है, लेकिन चिथड़े हुए हर जगह इंडिया गठबंधन के उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक गणित की अगर बात करें तो 79 जो सीट है वो आरजेडी के पास है, 19 सीटें कांग्रेस के पास है। हालांकि इसके में भी कहा जा रहा है कि अभी कांग्रेस की तरफ से विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई गई है क्योंकि उसमें कई ऐसे विधायक हैं जो कहीं न कहीं जेडीयू या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हो सकते हैं। ये डर कहीं न कहीं कांग्रेस को बना हुआ है और इसको लेकर के कहीं न कहीं जो भूपेश बघेल है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको पर्यवेक्षक बना करके पटना भेजा गया है। माना जा रहा है कि देर शाम तक वो वहां पहुंच जाएंगे। 16 लेफ्ट पार्टियों के हैं और अगर उसमें हम पार्टी के 4 विधायक जोड़ दें, एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और एक निर्दलीय विधायक को जोड़ दें, तब भी संख्या 120 के करीब पहुंचती है और बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है। तो 2 सीटें कहां से लालू यादव लाएंगे, ये सबसे बड़ी टेढ़ी खीर लालू यादव की बनी हुई है। और इसमें भी कहा जा रहा है कि अगर लालू यादव कहीं न कहीं जेडीयू में टूट फूट को अगर कोशिश करते हुए नजर आते हैं तो हो सकता है कि ये थोड़ा करामात होता हुआ दिखाई दे, लेकिन ये करामात कम दिखाई देगा क्योंकि सीधा जो गणित दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है या जेडीयू के साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेडीयू के 45 विधायक हैं और साथ ही साथ 78 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसे में सीधे 123 विधायक जो हैं सिर्फ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं और हम पार्टी अगर साथ रहती है और एक निर्दलीय रहता है तो ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। और खास करके अगर इसमें कांग्रेस के भी विधायक आते हैं तो निश्चित तौर पे जो सीधा गणित है वो कहीं न कहीं जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी काफी आश्वस्त है। जो बयानबाजी है वो नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह से रुक गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो बयानबाजी एक तरह से सॉफ्ट तरीके से आनी शुरू हुई है, लेकिन जेडीयू और आरजेडी के बीच कहीं न कहीं जोर आजमाइश ज्यादा नजर आ रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ज्यादा नजर आ रही है। જી એટલે હવે જોવાનું એ છે કે શું થાય છે બિહારમાં। એનડીએ ગઠબંધન તરફ નીતિશ ઝૂકતા હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે તો બિહારમાં શું થવાનું છે। લોકસભાની ચૂંટણી છે અને આવી ઉથલપાથલ ઘણી બધી જગ્યાએ હજી થવાની છે। આ બિહારમાં તો કદાચ એમ કહીએ કે શરૂઆત છે, ગુજરાતમાં તો ધારાસભ્યો તૂટવાની શરૂઆત ઘણા સમયથી થઈ ચૂકી હતી। બીજા રાજ્યોની અંદર પણ આવા રંગ જોવા મળી શકે છે, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની મહેનત પણ દેખાઈ રહી છે, પ્લાનિંગ દેખાઈ રહ્યું છે અને એની સાથે સાથે જવાબદારીઓ પણ અપાઈ રહી છે। 23 રાજ્યો માટે પ્રભારીઓને જવાબદારી આપી દેવાઈ છે। ક્યાં કોને જવાબદારી સોંપાઈ છે જાણીએ જયંતિ પાસેથી। જયંતિ, નુપુર, વાત કરીએ જો ભાજપ પાર્ટીની તો ભાજપ જે છે તે લોકસભાની તૈયારીઓ અત્યારથી જ કરી ચૂક્યું છે। 23 રાજ્યોમાં પ્રભારી અને સહપ્રભારીની નિમણૂક પણ કરી ચૂકી છે। સતત બેઠકો ચાલુ છે। ભાજપની કહી શકાય કે કાર્યાલયો ઉઘડી રહ્યા છે, એટલે કહી શકાય કે લોકસભાને લઈને ભાજપે સંપૂર્ણપણે તૈયારીઓ છે તે પ્રારંભ કરી દીધો છે। વાત કરીએ વિજય રૂપાણી, તો જે પૂર્વ સીએમ છે ગુજરાતના વિજય રૂપાણી, તેમને પંજાબ અને ચંદીગઢની જવાબદારી આપવામાં આવી છે। સાથે જ પૂર્ણેશ મોદીને દીવ અને દમણના પ્રભારી બનાવવામાં આવ્યા છે। बैजय पांडेને ઉત્તર પ્રદેશની પ્રભારી આપવામાં આવે છે। વિનોદ તાવડેને બિહારની જવાબદારી આપવામાં આવી છે। એટલે કે 23 રાજ્યોમાં પ્રભારી અને સહપ્રભારીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। જે રીતે લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે તેને લઈને તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ ભાજપ અત્યારથી જ કરી રહ્યું છે। જી, અને આ બાજુ કોંગ્રેસ પણ પોતાની રીતે મહેનત કરી રહી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી હેટ્રિક મારવાના મૂડમાં છે। ન માત્ર હેટ્રિક પણ દરેક ઉમેદવાર 5-5 લાખની લીડથી જીતે એ પ્રયત્નોની અંદર લાગેલી છે। સામે કોંગ્રેસ પણ પાછલી 2 વખત અસ્તિત્વ નથી નોંધાવી શકી, આ વખતે અસ્તિત્વ નોંધાવવાના પ્રયત્નો કરી રહી છે। કોંગ્રેસ દ્વારા પણ લોકસભા સીટો માટે પ્રભારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, પણ એ જે આંકડો છે પ્રભારીઓ નિમવામાં આવ્યા છે એ ખરેખર આશ્ચર્યચકિત કરનારો છે। શું તૈયારી છે ને એક બેઠક માટે આટલા બધા પ્રભારી શા માટે, એવી શું જરૂર પડી કોંગ્રેસને, જાણીએ પ્રતીક પાસેથી। પ્રતીક, નુપુર, લોકસભાની જે ચૂંટણી આવી રહી છે ને આ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ હવે પોતાનું જે પરિણામ છે તે સુધારવા માંગે છે અને આ જ કારણથી હવે કોંગ્રેસ દ્વારા લોકસભાની ચૂંટણી માટે માઇક્રો પ્લાનિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને આ માઇક્રો પ્લાનિંગના ભાગરૂપે અમદાવાદ શહેર જિલ્લાની જે 2 બેઠકો છે, અમદાવાદ શહેરની 2 બેઠકો છે, પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં બંને બેઠકો માટે વિધાનસભા વાઇઝ પ્રભારીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। કુલ 16 પ્રભારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, જેથી કરીને આ જે લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે લોકસભાની ચૂંટણીમાં માઇક્રો પ્લાનિંગ કરી શકાય, બૂથ લેવલનું મેનેજમેન્ટ કરી શકાય। કારણ કે 2008માં આ નવા સીમાંકન બાદ બંને બેઠકો અસ્તિત્વમાં આવી હતી અને 2009થી આ બેઠકો ઉપર લોકસભાની બેઠકો ઉપર ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે, પરંતુ ત્રણેય વખત લોકસભાની બેઠક ભાજપના જ ફાળે ગઈ છે। કોંગ્રેસને નિરાશા સાંપડી છે, ત્યારે આ વખતે રિપીટેશન ન થાય, કોંગ્રેસને સારું પરિણામ મળે તેના ભાગે 16 વિધાનસભા બેઠક વાઇઝ પ્રભારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, જેમને હાલ કોંગ્રેસના જે સિનિયર નેતાઓ છે તેમના દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે કયા પ્રકારની કામગીરી કરવી ને કેવી રીતે પ્રજાના મત મેળવવા। આ તમામ બાબતોને લઈને હાલ માઇક્રો પ્લાનિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આગામી દિવસોમાં તમામ બેઠકોને લઈને
કરીને વિધાનસભા વાઇઝ પ્રભાજન નિમણૂક કરવામાં આવશે, જેથી કરીને લોકસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ દ્વારા સારું પરિણામ મેળવી શકાય અને ભાજપ દ્વારા જે દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે તે દાવોને નિષ્ફળ બનાવી શકાય. એટલે ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે જાજા રસોઈયા રસોઈ બગાડે, એટલે ક્યાંક એવું ના થાય કે 2 બેઠક માટે 16 પ્રભારીઓ આગળ. આપ સમજદાર છો, પણ ખેર આગળ વાત કરવી છે ભરૂચ બેઠકની. ભરૂચ બેઠકની અંદર અત્યાર સુધી નક્કી નથી કે કોણ લડવાનું છે, કેવી રીતે લડવાનું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારનું પણ નક્કી નથી, કારણ કે મનસુખ વસાવા પહેલા જ સરેન્ડર કરી ચૂક્યા છે કે પાર્ટી જે પણ કહેશે એના માટે હું પ્રચાર કરીશ ને એના માટે જી જાન લગાવી દઈશ. આ બાજુ કેજરીવાલ આવ્યા હતા, જાહેરાત કરી દીધી કે ભાઈ ચૈતર વસાવા ભરૂચથી લડવાના અને કોંગ્રેસમાંથી જુવાળ ઊભો થયો કે કેવી રીતે લડી શકે, અમે પણ મેદાનમાં છીએ અને કોંગ્રેસે પણ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. નરેન્દ્ર પેપરવાળા ફોનલાઈન પર જોડાયા છે, નરેન્દ્ર પાસેથી જાણીએ શું પરિસ્થિતિ છે. નરેન્દ્ર, નુપુર, હાલમાં ભરૂચ સીટ પર એવું કહી શકાય કે ભેંસ ભાગોળે ને છાસ છાગોળે જેવી છે, કારણ કે હજુ તો ચૂંટણીને થોડા સમય બાકી છે, પરંતુ ઉમેદવારો પર ઉમેદવારો વધતા જાય છે. કેજરીવાલે ચૈતર વસાવાની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ હવે આજે અહેમદ પટેલના જે પુત્ર છે ફૈઝલ પટેલ, તેઓ આજે હું તો લડીશના બેનર હેઠળ ડેડિયાપાડા ખાતે તેમને એક સભાને સંબોધિત કરી હતી. એમને સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે પાર્ટી હાઈકમાન્ડ કહેશે તે અમે નિર્ણય કરીશું, પરંતુ તેમની જે આ મુલાકાત છે અને આ જે સભા છે ચૂંટણીના ટાણે એ સૂચક કહી શકાય છે અને લાગી રહ્યું છે કે ભરૂચ લોકસભા સીટ પર અહેમદ પટેલના કુટુંબમાંથી એમની પુત્રી કે એમનો પુત્ર બેમાંથી એક ઉમેદવાર હશે એ ચોક્કસ જ છે. અને કારણ કે થોડા દિવસ પહેલા જ અહેમદ પટેલની પુત્રીએ આદિવાસી નેતા છોટુ વસાવા સાથે મુલાકાત કરી હતી, એટલે કે રાજકીય ગતિવિધિ તેજ થઈ ગઈ છે અને ઇન્ડિયા એલાયન્સ જે છે એ ભરૂચ લોકસભા સીટ પર થાય એવું દેખાતું નથી, કારણ કે એક તરફ કેજરીવાલે જાહેરાત ચૈતર વસાવાની કરી છે અને બીજી તરફ કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા સ્વર્ગીય અહેમદ પટેલના પુત્ર અને પુત્રી બંને હવે મેદાને આવી ગયા છે. અને આ બધા વચ્ચે એક મોટા સમાચાર નડિયાદથી મળી રહ્યા છે. નડિયાદમાં ગેરકાયદેસર યુરિયાનો વેપલો સામે આવ્યો છે. ગેરકાયદેસર યુરિયાનો વેપલો ચાલી રહ્યો હતો અને એને રંગે હાથ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. મંડળી ચલાવનાર સહિત 3 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે અને તેમની સામે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. ખાતરની રીપેકિંગ કરવામાં આવતું હતું અને બમણા ભાવે આ ખાતરને વેચવામાં આવતું હતું. આ કૌભાંડ ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે અને 3 લોકો સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. સલૂણ ખાતરની મંડળીમાંથી આ ખાતર બારોબાર વેચાઈ જતું હતું. વધુ માહિતી સાથે કરુણેશ જોડાયા છે. કરુણેશ પાસેથી વિગતો લઈએ. જી નુપુર, તો આ સમગ્ર જે ઘટના છે એ ઘટના વડતાલ પોલીસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે, જેમાં રાહત દરે જે યુરિયા ખાતર ખેડૂતોને જે આપવામાં આવે છે તેનો બારોબાર વેપલો કરી દેવામાં આવતો હતો. ગેરકાયદેસર તે ખાતરનું વેચાણ કરવામાં આવતું હતું. સલૂણ ખાતરની મંડળીમાંથી આ ખાતર ખેડૂતોના હકનું બારોબાર અન્ય લેબલ મારીને વેચાતું હોવાનું પોલીસના ધ્યાને આવ્યું હતું અને પોલીસ દ્વારા આ સમગ્ર કૌભાંડ જે છે તે ઉજાગર કરવામાં આવ્યું હતું. હાલ વડતાલ પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. જીનુપુર, અને આગળ વાત કરવી છે, એક બીજી પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે અત્યારે ગુજરાતની અંદર, કારણ કે રાજકોટમાં ખાખી ઉપર તોડકાંડના ડાઘા ઉડ્યા. તોડકાંડના ડાઘા નહીં, પણ ખાખી જાણે કે રગદોળાઈ ગઈ, બસ એવું જ કંઈક અત્યારે જૂનાગઢમાં પણ ચાલી રહ્યું છે. કેરળના એક વેપારી કે જેમની પાસેથી ખાતું ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યું અને અનફ્રીઝ કરવા માટે 25 લાખ રૂપિયા માંગવામાં આવ્યા. એ વેપારીએ આઈજીને ફરિયાદ કરી. આઈજીને ફરિયાદ કર્યા બાદ આખો ભાંડો ફૂટ્યો અને પછી એએસઆઈને, સર્કલ પીઆઈને, તરલ ભટ્ટ જે માણાવદરના સર્કલ પીઆઈ છે એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા. તપાસ ચાલી રહી છે અને તપાસ દરમિયાન મોટો ખુલાસો એ થયો છે કે સર્કલ પીઆઈ તરલ ભટ્ટ દ્વારા 300થી વધારે એવા એકાઉન્ટ શોધવામાં આવ્યા હતા જ્યાંથી તોડ કરી શકાય અને પોતાની નીચેના અધિકારીઓને આદેશ આપ્યા હતા કે આ 300થી વધારે જે એકાઉન્ટ છે એ એકાઉન્ટને તમે નોટિસ ફટકારો, ડમી નોટિસ ફટકારો, એમને આઈટીના નામે, ઈડીના નામે ધમકાવો અને એમાંથી તોડ પાણી થશે. બધા ભેગા મળીને ખાઈશું. આજથી થોડાક દિવસો પહેલા એક અરજદાર મારી ઓફિસે આવેલા અને એમણે એક લેખિત રજૂઆત આપેલી. એ રજૂઆત જોતા એમનું બેંક એકાઉન્ટ એસઓજી શાખા જુનાગઢ દ્વારા ફ્રીઝ કરવામાં આવેલું અને એ ફ્રીઝ કરેલા એકાઉન્ટની માહિતી અને એમની બેંક દ્વારા આપવામાં આવેલી. એટલે બેંક દ્વારા જે માહિતી આપેલી એનો સંપર્ક કરી અને એ અહીંયા જુનાગઢ એસઓજી શાખા ખાતે આવેલા. એ દરમિયાન એમનું બેંક એકાઉન્ટ અનફ્રીઝ કરવા માટે એમની પાસેથી નાણાંની માગણી કરવામાં આવી. એટલે એ રજૂઆતના આધારે તપાસ કરતા એમનું જે એકાઉન્ટ ફ્રીઝ થયું હતું એની સાથે બીજા 32 એકાઉન્ટ એક જ ગેરકાયદેસર હુકમમાં ફ્રીઝ થયેલા હતા. એટલે પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જ આ ગુનાહિત કૃત્ય હોવાનું જણાતા તાત્કાલિક બંને એમાં જે સંડોવાયેલા હતા એએસઆઈ દીપક જાની અને એસઓજીના પીઆઈ
દેવામાં આવેલા. ગુનાની ગંભીરતા જણાતા ગેરકાયદેસર દસ્તાવેજો ઊભા કરી ખંડણી નાખવાનું આખું કૌભાંડ જણાતા મહારાજ રીડર પીઆઈ શક્તિસિંહ ગોહિલને ફરિયાદી બનાવી અને બી ડિવિઝન ખાતે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલ છે. અને આગળ વાત કરવી છે કે એવી ટોળકી જેમના ટાર્ગેટ પર સિનિયર સિટીઝન રહેતા અને સિનિયર સિટીઝનને એ બરબાદ કરી નાખતી કઈ છે એ ટોળકી, શું હતી એમની મોડસ ઓપરેન્ડી અને કેવી રીતે ઝડપાઈ છે, જિગ્નેશ પાસેથી જાણીએ. અનુપુર વાત કરવામાં આવે તો સલમા અને જીતુ નામના બે આરોપી કે જે વરાછા પોલીસમાં પકડાયા હતા, પરંતુ તેઓ પકડાયા પહેલાં અમદાવાદ સહિત ઘણા શહેરોની અંદર સિનિયર સિટીઝનને ટાર્ગેટ કર્યા હતા. અલગ અલગ વૃદ્ધાસ પેન્શન યોજના સ્કીમ સરકારી આપવાના બહાને તેઓના ફોટા પાડવામાં આવતા, તેઓના ફોર્મ ભરવામાં આવતા, પરંતુ જ્યારે સરકારી ઓફિસમાં લઈ જવામાં આવે તે પહેલાં તેમના રહેલા શરીર પરના તમામ દાગીના તેઓ ઉતરાવી લેતા અને તે દાગીના શેરવી અને આ ટોળકી ફરાર થઈ જતી હતી. સુરતની વરાછા પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી હતી અને જેની માહિતી અમદાવાદ પોલીસને મળતા સેટેલાઇટ પોલીસ મથકે એક ગુનો નોંધાયો છે, જેમાં એક વૃદ્ધાની સોનાની બંગડી અને બુટ્ટીઓ સહિત 2 લાખથી વધુની જે રકમ હતી, 10,000 રોકડા હતા, તે ચોરી અને વૃદ્ધા પાસેથી તે પડાવી અને આ ટોળકી ફરાર થઈ ગઈ હતી. જોકે હવે અમદાવાદ પોલીસ એટલે કે સેટેલાઇટ પોલીસ મથકે જે ગુનો નોંધાયો છે તે ગુના અંતર્ગત સુરત પોલીસ પાસેથી બંને આરોપીને ટ્રાન્સફર વોરંટથી અમદાવાદ લાવવાની તજવીજ શરૂ કરવામાં આવી છે. અને ચૂંટણી આવી રહી છે, લોકો પોતપોતાની માંગ સંતોષાવવા માટે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. ખાસ જે કર્મચારીઓ છે, ચૂંટણી જ એક સમય હોય છે કે જ્યારે સરકારનું નાક દબાવી શકાય. એક બાજુ શિક્ષકો લડતના મંડાણ કરી ચૂક્યા છે, આ બાજુ આંગણવાડી અને આશા વર્કર બહેનોએ અમદાવાદની અંદર વિશાળ રેલી કાઢી. હજારોની સંખ્યામાં અહીંયા આશા વર્કર અને આંગણવાડી બહેનો જોડાઈ હતી. રાણીપથી કલેક્ટર કચેરી સુધીની આ રેલી કાઢી અને પોતાની અલગ અલગ માંગણીઓ સંતોષવા માટેની ફ્લેક્સ બેનર સાથે માંગણી કરી હતી. આશા વર્કર અને ફેસિલિટેટર બહેનો પોતાની માગણીઓ માટે સરકાર પાસે છેલ્લા 2 મહિનાથી રજૂઆતો કરે છે, થાળીનાદ પ્રોગ્રામ કરે છે, આવેદનપત્રો આપે છે, પરંતુ સરકાર તરફથી કોઈ પ્રતિભાવ ન મળતા છેવટે આજે 1 દિવસનું પ્રતિક કામ બંધનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો હતો. આજે અમદાવાદમાં મહારેલીનો કાર્યક્રમ યોજ્યો. 2018માં માનદ વેતનમાં વધારો કર્યો હતો. આજે એને 5 વર્ષ થયા છતાં કેન્દ્ર સરકારના પ્રોજેક્ટ હોવા છતાં એનો 1 પણ રૂપિયાનો વધારો આપ્યો નથી. 8મી તારીખે અમારી તમામ લીડરોની મિટિંગ થશે, ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓની, અને લોકસભાની ચૂંટણી સુધી આંદોલન ચાલુ રહેશે. અને આગળ વાત કરવી છે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના તંત્રની. કેટલું મોટું બજેટ છે, એક નાના રાજ્યનું બજેટ હોય એટલું, પણ તંત્રનું શું, તંત્ર કેવું, આરંભે શુરા વચને શું કિમ દરિદ્રતા, આ બધી જ વાતો એમના માટે લાગુ પડે છે. તમને યાદ છે પેલા કિલર બમ્પ, ટાયર કિલર બમ્પ, કે રોંગ સાઈડમાં આવો તો ટાયરનો ફિયાસ્કો કરી નાખે, ટાયર ફાડી નાખે, કેવા દાવા કરવામાં આવ્યા હતા. બસ એ જ જે તમારે સ્ક્રીન ઉપર તમને ડાબા હાથે દેખાય છે ને, એ પણ જમણા હાથે તમે જુઓ તો સાપ ગયા પછી સાહેબ લીસોટા રહી ગયા છે. બસ એ અહીંયા આગળ જગ્યા એ જ છે, પણ હાલત એ છે કે ત્યાંથી એ બમ્પ નીકળી ચૂક્યા છે. આખા દેશની અંદર વાહવાઈ લૂંટી હતી આ ટાયર કિલર બમ્પે. કોઈ રોંગ સાઈડ વાળાને આ ટાયર કિલર બમ્પ રોકી દેશે. હવે રોંગ સાઈડ પર આવવાની કોઈ હિંમત નહીં કરે. અમે પણ ગળા ફાડીને બોલ્યા હતા કે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ કમાલ કરી બતાવી, પણ અમને નહોતી ખબર કે કમાલ થોડા દિવસ પૂરતી જ હશે અને પછી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાને પાછું કંઈક સૂઝશે અને બમ્પ કાઢીને નાખી દેશે અને રોંગ સાઈડ વાળાને બધાને લીલા લહેર કરાવી દેશે.